बरनाला कैंप बिम्बर, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तौयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। टारगेट 10 हुआ, एंक्लोजर सेम ही है। 7 इट इज हिट द टारगेट। हाँ हाँ। आ गया सर, इम्पैक्ट। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared
to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind, and thank you very much. Ladies and gentlemen, friends in the media, I ask your indulgence today in view of the fact that this is still an evolving situation. We will therefore not be able to take questions and answers today, but we will come back for more updates and more briefings shortly. Thank you all very much for joining us this morning. Thank you. Jai Hind. ഔദ്യോഗികമായിട്ട് സൈന്യം അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നടന്നത്. പാകിസ്ഥാനിലെ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ തകർത്തതിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സേന ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 9 ഭീകര ക്യാമ്പുകളാണ് ഇന്ത്യ തകർത്തത്. ഇതിൽ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെയും ലഷ്കർ ഇ തോയ്ബയുടെയും ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദിന്റെയും ക്യാമ്പുകളാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. അത് കൃത്യമായിട്ട് സേന വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ഭീകരരെ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഒരു സൈനികന് പോലും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല, ഒരു സിവിലിയൻസിനും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. പാകിസ്ഥാന്റെ കള്ളപ്രചാരണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്. 9 ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിട്ടു, 9 എണ്ണവും തകർത്തു. ആ ക്യാമ്പുകളുടെ ഈ ആക്രമണം നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും അതിനുശേഷമുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് തെളിവ് സഹിതം ഇന്ത്യ കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിശദീകരിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാനിലെ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ ഇന്ത്യ തകർത്തു. ഓരോ ഭീകര ക്യാമ്പുകളും എന്തുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നതിനും ഇന്ത്യക്ക് വിശദീകരണമുണ്ട്. ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി നടക്കുന്ന ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്കായി ഭീകരരെ പറഞ്ഞുവിട്ടിരുന്നത്. ഈ ഭീകരരെ വളർത്തിയിരുന്ന ക്യാമ്പുകളാണ് ഇന്ത്യ തകർത്തത്. അത് പ്രിസൈസ് അറ്റാക്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ സേന പറയുന്നത്. അത് കൃത്യവുമാണ്. ഒരു സൈനികനെയും ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടില്ല, ഒരു സൈനിക ക്യാമ്പും ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടില്ല. ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ തകർത്തത്. അതിനുള്ള ഒരു കാരണം കൂടി ഇന്ത്യ പറയുകയാണ്. ഈ പഹൽഗാം ആക്രമണം ഉണ്ടായതിനു ശേഷവും ഇതിനെ അപലപിക്കുവാനോ ഈ ഭീകരരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയുവാനോ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ പാകിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുവാനോ പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ന്യായീകരണമുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ആ തീരുമാനം എടുത്തു. അത് പഹൽഗാമിൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന നീതിയാണ് എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിശദീകരണം. ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വിശ്വസനീയമായ തെളിവുകളാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 15 ദിവസം കാത്തുനിന്നു പാകിസ്ഥാന് നടപടിയെടുക്കാൻ. ഭീകരർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുക, നിങ്ങൾ തള്ളിപ്പറയുക, അവർക്ക് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിലപാടെടുക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ സമയം കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ വാദങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിരാകരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് പാകിസ്ഥാൻ സ്വീകരിച്ചത് എന്നതാണ്. ഒടുവിൽ ഇനി കാത്തിരിക്കാനാവില്ല. ശത്രുക്കൾ രാജ്യത്തിന് ഉള്ള ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് പോയി. മഞ്ജുഷ്, 100 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള ഭീകര കേന്ദ്രമാണ് അതിർത്തിക്ക് പുറത്തു നിന്ന് പോയത്. അത് സ്വാഭാവികമായും ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളിൽ തിരിച്ചടികളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതാവാം, ഏറ്റവും സങ്കീർണമായതുകൂടിയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണം, കൃത്യമായിട്ട് ആ ക്യാമ്പുകൾ തന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരാൾക്ക് പോലും വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു പാകിസ്ഥാനിക്ക് പോലും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്യരുത്, ഒരു സാധാരണക്കാരന് പോലും അവിടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശക്തി അവിടെ വെളിവാക്കുകയും ചെയ്തു. കൃത്യമായിട്ടും അതായത് POK മുതൽ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ അകലെ വരെ, അതായത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള അത് ജെയ്ഷയുടെ ക്യാമ്പാണ് അല്ലെ, ജെയ്ഷയുടെ ക്യാമ്പ്. ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ് കൂടി ചേരുകയാണ്. ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ്,